తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్నటువంటి టీశాట్ నిపుణ ద్వారా టెట్ అభ్యర్థులందరికీ అవగాహన తరగతులు నిర్వహిస్తున్నది. ఈ అవగాహన తరగతులకు హాజరవుతున్నటువంటి విద్యార్థులందరికీ, ఆస్పిరెంట్స్ అందరికీ స్వాగతం. ఈ రోజున మనము టెట్‌కి సంబంధించి ఇంగ్లీష్ పెడగాజీ, ఆంగ్ల బోధనకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని అంశాలను ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం. ఈ పెడగాజీకి సంబంధించి 6 మార్కులకు గాను మనకి ప్రశ్నలు ఇవ్వబడతాయి. 6 మార్క్స్ విల్ బి గివెన్ ఫ్రమ్ దిస్ సెక్షన్ ఇంగ్లీష్ పెడగాజీ పేపర్ 1. ఇందులో మనకి ఫస్ట్ ఏరియా వచ్చేసి ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో మనకి ఇందులో మనం చాలా అంశాలని తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. We are supposed to know and learn so many things as regards the aspects of English language is concerned. The first one is history of English language and history of English language teaching in India. టెట్ ఆస్పిరెంట్స్ దీంతో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి, ఎందుకంటే గత టెట్ ప్రశ్నపత్రంలో ఆంగ్ల భాషకు సంబంధించినటువంటి చరిత్రకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని అంశాలను ప్రశ్నలుగా ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లాగే భారతదేశంలో ఈ యొక్క ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, దాని యొక్క పూర్వాపరాలేంటి, దానికి సంబంధించి కూడా కొన్ని ప్రశ్నల్ని ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. సో ఇక్కడ మనం ఈ రోజున ఈ అంశాలను గురించి విస్తృతంగా స్పృశించబోతున్నాం. వీఆర్ గోయింగ్ టు హైలైట్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ టీచింగ్ ఇన్ ఇండియా. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ డేట్స్, ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ అండ్ వేరియస్ కమిటీస్ etc etc. And second area, as regards this aspects of English language is concerned, we are going to discuss the nature of English language. What are the properties of English language? Why English language has become so important in day-to-day life? Why we are supposed to learn it? And being as an English teacher, all these things we must know. Then only it is possible for us to execute English language teaching very effectively in the classroom. మనకు వీటన్నింటి గురించి అవగాహన లేకుండా ఒక ఆంగ్ల భాషకు సంబంధించినటువంటి టీచర్స్ మనం అయిన తర్వాత మనం అంత ఎఫెక్టివ్గా మనం క్లాస్ రూమ్లో టీచింగ్ చేయలేం. తర్వాత ఈ రోజున ప్రజెంట్ డే సిచ్యువేషన్లో ఈ ఆంగ్ల భాషకు ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత ఏంటి, ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ డే టు డే లైఫ్ ఇన్ మెనీ ఏరియాస్. So these things are also going to be discussed. The fourth area, as regards these aspects of English language is concerned, we are going to discuss about principles of English as a second language. Right? In India, we study English as a second language, and for some states it is a third language in fact. So how do we go about in terms of language teaching in India? Because it is not our native language. Britishers have been forcibly thrusted upon our heads this particular language called English. So we have so many problems as regards its teaching is concerned, as well as its learning is also concerned. So we must know its iota, how best we are going to impart the language skills to the students in the classroom. Because the ultimate aim of language teaching in the classroom is to make the students to make use of all the 4 skills of language reasonably good. May not be effectively, but reasonably good. So that is the reason why it is must for us to know the basic principles of language teaching and basic principles of English language teaching as a second language. And what kind of challenges that we are facing in day-to-day life as regards this language teaching is concerned. Not only teaching is concerned, but also learning is concerned. What are the problems that are being frequently faced by the teachers of English language? What are the problems that are frequently faced by the language learners? So we are going to highlight these challenges also a little bit. And the third important area as regards this aspects of language is concerned, objectives of teaching English. Why are we supposed to teach English? What are the intentions of teaching English in the classroom? Are we teaching English just it is one of the subjects like other subjects, or is there any other intent
laid behind English language teaching in the classroom. So these objectives are different from standard to standard. Primary level of English language teaching are different. Secondary level language teaching objectives are different, and tertiary level, college level language teaching objectives are different. So we are going to discuss about these objectives also at different levels: primary level, secondary level, higher secondary, or tertiary level kind of thing. And third important area, the very important area that what we are supposed to discuss is the phonetics and its transcription, right? We know English language, letters and other things, but most of us do have difficulties in terms of articulating these English sounds correctly. These difficulties are just because of the lack of practice by ourselves, language learners, right? Though it is placed in the curriculums from the very beginning onwards, we are not able to focus on this particular area called English sounds, phonetics, and how we are supposed to transcribe normal words of English language into phonetic transcription. 44 sounds, 20 vowel sounds and 24 consonant sounds, and basic rules of phonetic transcription, and some of the tips also we are going to discuss. How do we go about in terms of transcribing the words into phonetic transcription depending upon the spellings of the words. The next area in which we are going to land is the development of language skills. This is a very important area. Most of the questions are going to be asked from these areas, right? How do we go about in terms of making the students to learn these 4 important skills of language: listening, speaking, reading and writing, LSRW skills. From the beginning we just go on telling the students to be good at these listening, speaking, reading and writing skills. But how best we are going to implement these skills of these 4 skills in the classroom, right? And some of the pedagogical applications which are involved in it, some of the technical aspects which are involved in it. We are going to highlight what is listening, speaking, reading and writing in the due course of the time in the coming sessions. And communicative skills. Communicative skills are nothing but LSRW only, but how do we go about in making the students to understand what exactly the communication is and how best they are going to improve their communicative skills in the long run, right? This is what that we are going to discuss. ఈ అంశాన్ని కూడా మనము డిస్కస్ చేస్తాం ఇవాళ. తర్వాత ఈ LSRW స్కిల్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రశ్నల తర్వాత మనకి తర్వాత వచ్చేటువంటి ప్రశ్నలు ఏ ఏరియా నుంచి వస్తాయంటే మెథడాలజీ నుంచి వస్తాయన్నమాట. ఫిఫ్త్ ఏరియా ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అప్రోచెస్, మెథడ్స్, టెక్నిక్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్. పెడగాజీ అంటే ఇదే, యాక్చువల్గా కోర్ పెడగాజీ అంటే ఇదే అనమాట. How do we go about in terms of making the students to understand the English language and how best we are going to make them to learn English language? What kind of approaches, what kind of methods and what kind of techniques that are going to be applied, and how do we go about in terms of understanding these things? We are going to highlight these things, right? As regards these approaches is concerned, ఇందులో మనము different types of approaches ని మనం డిస్కస్ చేస్తాము. బేసికల్గా దానికంటే ముందు మన అప్రోచ్ అంటే ఏంటి, మెథడ్ అంటే ఏంటి, టెక్నిక్ అంటే ఏంటి, వాటి యొక్క డెఫినేషన్స్ని కూడా మనము అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. దాని తర్వాత డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్రోచెస్ ఉన్నాయి, తర్వాత డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడాలజీస్ ఉన్నాయి. మనకి గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ కానీ, ఆడియోలింగ్వల్ మెథడ్ కానీ, బైలింగ్వల్ మెథడ్ కానీ, డైరెక్ట్ మెథడ్ కానీ, డాక్టర్ వెస్ట్ మెథడ్ కానీ, స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్ కానీ, ఇటువంటి మెథడ్స్, అప్రోచెస్ అన్నింటినీ మనము డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేస్తాము. తర్వాత వచ్చేసి రెమెడియల్ టీచింగ్, రీటీచింగ్, రైట్? ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక ఇంగ్లీష్ భాషలో ఒక టాపిక్ చెప్పిన తర్వాత విద్యార్థులకు అది అర్థమవుతుందా లేదా, వాళ్ళకి ఏం ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి అని దాని మీద కొంచెం దృష్టి పెట్టకుండానే మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏదైతే ఉందో దాని మీదకి వెళ్తున్నాం. అందువల్ల వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే
ఏదైతే క్లాస్ రూమ్‌లో చెప్పబడినటువంటి టాపిక్ ఉందో దాని మీద వాళ్ళకి పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన గాని, కమాండ్ గాని లేకుండా పోతుందన్నమాట. కాబట్టి అటువంటి ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బందులున్నాయి? ఏ రకమైనటువంటి విద్యార్థులున్నారు? ఎందుకు వాళ్ళకి ఈ రకమైనటువంటి డిఫికల్టీస్ వస్తున్నాయి? తర్వాత ఈ ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవడానికి మనం ఏం చేయాలి అనేటువంటి అంశాన్ని పరిగణలోకి తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు మనకొచ్చేటువంటి అంశం ఏంటంటే రెమెడియల్ టీచింగ్. రీటీచింగ్ అంటాం దీన్ని. విద్యార్థులకి చాలా కృత్యాల ద్వారా, యాక్టివిటీస్ ద్వారా, టాస్క్‌ల ద్వారా మనము టాపిక్‌ని అర్థం చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తామనమాట. ఈ రెమెడియల్ టీచింగ్‌లో ఉండేటువంటి టెక్నిక్స్‌ని కూడా మనము విద్యార్థులకి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. అసలు ఏంటి రెమెడియల్ టీచింగ్ అనే దాన్ని కూడా మనము పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. తర్వాత సిక్స్త్ ఏరియా వచ్చేసి మనకి ఇది కొంచెం గ్రామర్ ఐటమే. స్ట్రక్చర్స్ ఎట్లా చెప్తాం? స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ గ్రామరే. పర్టిక్యులర్‌గా మనం సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్స్‌ని ఎట్లా చెప్తాం? తర్వాత ఫ్రేజెస్ అంటే ఏంటి? క్లాజెస్ అంటే ఏంటి? ఈ సులభంగా విద్యార్థులకి అర్థమయ్యే విధంగా ఎట్లా చెప్పాలి? అట్లా విధంగా టెట్ యాస్పిరెంట్స్ కూడా మీకు కూడా కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ ఇస్తారు క్వెషన్ పేపర్‌లో. సో, ఏం వచ్చినప్పుడు ఏం స్ట్రక్చర్ పెట్టాలి? ఏ విధంగా మనము సెంటెన్స్‌ని ఐడెంటిఫై చేయాలి? ఏం ఫ్రేజ్ ఉంది అనేటువంటి అంశాలను కూడా మనం ఇక్కడ చర్చించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. తర్వాత ఇప్పుడు మనకి చాలామంది విద్యార్థులకు కానీ, మనకు కానీ ఇంగ్లీష్ భాషలో మాట్లాడకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే మన దగ్గర పదాల యొక్క సముదాయం మన దగ్గర లేకపోవడమే. దానికి చాలా కారణాలుంటాయి. అవి మనం ఎట్లా విద్యార్థుల యొక్క పదాల యొక్క నైపుణ్యాన్ని, పదాలు నేర్చుకునేటువంటి నైపుణ్యాలను ఎట్లా పెంపొందించాలి? దాంట్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని టెక్నిక్స్‌ని మనం కూడా నేర్చుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాము. టీచింగ్ స్ట్రక్చర్స్, టీచింగ్ వొకాబులరీ ఇది కూడా ఒక మెథడాలజీ అనమాట. ఏ రకమైనటువంటి బోధనా పద్ధతులను ఉపయోగించి మనం స్ట్రక్చర్ చెప్పాలి? ఏ రకమైనటువంటి బోధనా పద్ధతిని ఉపయోగించి మనం వొకాబులరీ చెప్పాలి అనేటువంటి అంశాలను కూడా మనం ఇందులో డిస్కస్ చేస్తాం. తర్వాత సెవెంత్ యాస్పెక్ట్ వచ్చేసి ఇది టీఎల్ఎం అంటామనమాట. మనము వెన్ వి ట్రై టు టీచ్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, ద టీచర్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ డెస్పరేట్లీ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ టీచింగ్ మెటీరియల్. So how do we go about in terms of designing this teaching and learning material? టీచింగ్ ఏమో ఉపాధ్యాయులకి, ఇంగ్లీష్ టీచర్స్‌కి ఏ రకమైనటువంటి మెటీరియల్ తయారు చేస్తే అది బాగా వాళ్ళ యొక్క బోధన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుస్తుంది. అదేవిధంగా ఏ రకమైనటువంటి లెర్నింగ్ మెటీరియల్స్‌ని తయారు చేస్తే అది విద్యార్థులకి ఇంగ్లీష్ భాషను నేర్చుకోవడానికి అధికంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటి అంశాలను కూడా మనం ఇక్కడ పరిగణలోకి తీసుకుందాం. ఇది టీఎల్ఎం అంటాము. బోధన ఉపకరణములు, ఆంగ్ల భాషకి సంబంధించినటువంటి బోధన ఉపకరణములకి మనం ఈ అంశంలో ఎక్కువగా చర్చిస్తాం. తర్వాత ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇందులో నుంచి కూడా లెసన్ ప్లానింగ్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం ఒక ప్రోస్ లెసన్‌ని తీసుకున్నా, పోయట్రీ లెసన్‌ని తీసుకున్నా, లేదంటే ఒక గ్రామర్ ఐటెమ్‌ని తీసుకున్నా, లేదంటే ఒక డ్రామాని తీసుకున్నా, ఎట్లా మనం హౌ డు వి గో అబౌట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అవర్ టీచింగ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్? ఫర్ దట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ లెసన్ ప్లాన్. మెటిక్యులస్లీ డిజైన్డ్ లెసన్ ప్లాన్, నిర్మాణాత్మకంగా తయారు చేయబడినటువంటి ఒక బోధనా పద్ధతి మీకు ఇది కావాలన్నమాట. ఒక ప్రణాళిక, బోధనా ప్రణాళిక అంటాం దీన్ని. ఇది తప్పనిసరిగా మీకు తెలిసి ఉండాలి. దీని నుంచి కూడా మీకు ఒక 2-3 ప్రశ్నలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. తర్వాత అంశం వచ్చేసి కరిక్యులం. ఇంగ్లీష్ కరిక్యులం అంటే ఏంటి? ఈ కరిక్యులం ఎవరికి ఉపయోగకరము? ఎవరిని ఉద్దేశించి డిజైన్ చేయబడినటువంటిది? ఈ కరిక్యులం డిజైన్ చేయబడేటప్పుడు పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సినటువంటి అంశాలేంటి? అదేవిధంగా కరిక్యులంకు అనుగుణంగా సిలబస్ ఏదైతే డిజైన్ చేయబడిందో దానికి అనుగుణంగా టెక్స్ట్ బుక్స్‌ని ఏ విధంగా డిజైన్ చేయాలి? టెక్స్ట్ బుక్స్‌ని ఏ విధంగా విద్యార్థులకి అర్థమయ్యే విధంగా వాళ్ళ దాకా తీసుకెళ్ళాలి అనేటువంటి అంశాలని మనం ఇందులో స్పృశిస్తాం. కరిక్యులం అండ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ డిజైన్ అన్నమాట. తర్వాత వచ్చేసి మూల్యాంకనం, ఇవాల్యుయేషన్ అంటాం దీన్ని. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 1 or 2 మార్క్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కంటిన్యూయస్ కాంప్రిహెన్సివ్ ఎవాల్యుయేషన్ అని మనకి ఒక గత 4-5 సంవత్సరాల నుంచి ఇది అన్ని భాషలకు సంబంధించినటువంటి బోధనా పద్ధతులలో మనం దీన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం, విరివిగా ఉపయోగిస్తున్నాం. విద్యార్థుల యొక్క అభివృద్ధిని మనం అంచనా వేయడం, పీరియాడికల్‌గా అంచనా వేయడం కోసం అన్నమాట. కంటిన్యూయస్ అంటే నిరంతరంగా, కాంప్రిహెన్సివ్ వాళ్ళకి ఏ మేరకు ఈ యొక్క బోధన అనేటువంటిది అవగాహనకు వస్తుంది, అర్థమవుతుంది, దాన్ని ఏ విధంగా వాళ్ళు
తమ యొక్క నిత్య జీవితంలో ఉపయోగించుకుంటున్నారు? అది నిజంగా వాళ్ళకి చేరుతుందా? ఏమైనా ఇబ్బందులున్నాయా? టీచర్‌లకి ఏమైనా ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయా? తర్వాత విద్యార్థులకు ఏమైనా ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయా? అనేటువంటి అంశాలని మనం ఇందులో ఇందులో డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఎవాల్యుయేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ టీచింగ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ కంటిన్యూయస్ అండ్ కాంప్రిహెన్సివ్ ఎవాల్యుయేషన్. సో, ఈ రోజున మనం ఈ సెషన్‌లో ఈ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అనే దాని మీద, హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, తర్వాత దాని యొక్క నేచర్, దాని యొక్క విధానము, దాని యొక్క ప్రాధాన్యత, తర్వాత సెకండ్ లాంగ్వేజ్‌గా ద్వితీయ భాషగా ఆంగ్లం బోధించేటప్పుడు దానిలో ఉన్నటువంటి కొన్ని నియమ నిబంధనలు మనం ఈ రోజున తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇక్కడ మీకు కనబడుతున్నటువంటి ఒక చార్ట్ చూడండి. ఇది టైమ్ లైన్ ఆఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అండి. రైట్? రఫ్లీ అరౌండ్ మనకి 400 to 500 5th సెంచరీలో అన్నమాట. రైట్? మనకి అప్పటి నుంచి ఇంగ్లీష్ భాష ప్రారంభమైనట్లుగా మనకి చరిత్రలో ఉందన్నమాట. అంతకుముందు ఎవరున్నారు ఈ బ్రిటిష్ రాజ్యంలో అంటే రోమన్స్ ఉన్నారు. అంతకుముందు ఎవరున్నారు అంటే కెల్ట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా మైగ్రేషన్ ద్వారా వచ్చినటువంటి వాళ్ళే. కానీ మనకి ఏదైతే ఈ ఇంగ్లీష్ భాషకు సంబంధించినటువంటి చరిత్రను మనం అధ్యయనం చేసేటప్పుడు ఇన్ బిట్వీన్ 400 to 500 ఇది ఒక ఫౌండేషన్ స్టోన్‌గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. రైట్? ఈ పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో 400 to 1066 పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో 449 అనుకోండి దాదాపుగా 449 to 1066 దీన్ని మనం ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్ అంటాం అన్నమాట. ఈ ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్‌కి మనకి ఇంకొక పేరుంది ఆంగ్లో సాక్సన్ పీరియడ్ అంటాం. దీన్ని ఆంగ్లో సాక్సన్ పీరియడ్ అని ఎందుకు అంటాము అనేటువంటిది మనము కొద్దిసేపట్లో డిస్కస్ చేస్తాం. తర్వాత ఈ ఇంగ్లీష్ భాష యొక్క ఒక గొప్ప లక్షణం ఏంటంటే ఇది ఎప్పటికప్పుడు తన యొక్క స్వరూపాన్ని మార్చుకుంటూ వస్తుంది. అందువల్లనేమో బహుశా ప్రపంచంలో ఏ భాషలో లేనటువంటి పదాల యొక్క సముదాయం మనకి ఇంగ్లీష్ భాషలో చూడవచ్చు అనమాట. వాస్ట్ వొకాబులరీ అనమాట, లార్జ్ వొకాబులరీ. 1735లో ఫస్ట్ డాక్టర్ జాన్సన్ అనే అతను ఒక డిక్షనరీ రాశారనమాట, ద ఫస్ట్ డిక్షనరీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. అందులో మనకి 35,000 నుంచి 40,000 పదాలు మాత్రమే ఉంటాయి, 35,000 to 40,000. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఆక్స్ఫర్డ్ అడ్వాన్స్డ్ లెర్నర్స్ డిక్షనరీ 10th edition ఆర్ కేంబ్రిడ్జ్ అడ్వాన్స్డ్ లెర్నర్స్ డిక్షనరీ ఆఫ్ కరెంట్ ఎడిషన్, యూ విల్ హ్యావ్ నియర్ అబౌట్ 5 lakh వర్డ్స్. సో ఎట్లా సాధ్యమైంది ఇది అనేటువంటిది ఒక పరిశీలన చేసినట్లయితే మనం ఇది భాష మారడం వల్ల వచ్చేటువంటి ఒక సాధారణ ప్రక్రియ అన్నమాట. ఎందుకు మారుతున్నాయి, దాంట్లో ఈ భాష మారడానికి తోడ్పడినటువంటి అంశాలేంటి, ఉపకరించినటువంటి అంశాలేంటి, తర్వాత ఇంకా వొకాబులరీ పెంపొందుతుందా అనేటువంటి అంశాలను మనం ఇందులో చూస్తాం అన్నమాట. తర్వాత 1066 తర్వాత ఒక నార్మన్ కాంక్వెస్ట్ అనేటువంటి ఒక సంఘటన జరిగింది. ఫ్రెంచ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఈ ఆంగ్లో సాక్సన్స్ని వెళ్ళగొట్టేసిండ్రు. సో అప్పటి నుంచి మళ్ళీ ఒక ఇంగ్లీష్ పీరియడ్గా మనం చూస్తాం, దాన్ని మిడిల్ ఇంగ్లీష్ పీరియడ్గా అంటాము. 1100 and 1500 AD ఈ మధ్యకాలంలో ఉన్నటువంటి పీరియడ్ని మనం మిడిల్ ఇంగ్లీష్గా చూస్తాం అన్నమాట. తర్వాత 1500 సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకా చరిత్రలో సంభవించినటువంటి అనేక సంఘటనల యొక్క ప్రభావం కారణంగా ఇంగ్లీష్ భాష తన యొక్క స్వరూపాన్ని ఇంకా మార్చుకుంది. దాని తర్వాత 1500 సంవత్సరం తర్వాత వచ్చినటువంటి ఇంగ్లీష్ భాషను ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం మోడర్న్ ఇంగ్లీష్ అంటున్నాం. ఈ మోడర్న్ ఇంగ్లీష్లో మనకి 1500 to 1800 ఏమో అర్లీ మోడర్న్ ఇంగ్లీష్ అంటున్నాము, 1800 to కరెంట్ ఇంగ్లీష్ ఏమో దీన్ని కంటెంపరీ ఇంగ్లీష్ అని అంటున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, మనకి కింద మీరు ఇక్కడ ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్, మిడిల్ ఇంగ్లీష్, అర్లీ మోడర్న్ ఇంగ్లీష్ అండ్ లేట్ మోడర్న్ ఇంగ్లీష్ అనేటువంటి పదాలు ఇక్కడ మనకి ఉపయోగించడం అనమాట. రైట్? ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్ పీరియడ్ చూడండి, ఇది 500 AD to 1100 AD. తర్వాత ఎవరు వచ్చారు, ఎట్లా జరిగింది అనేటువంటిది మనం నెక్స్ట్ దాంట్లో చూద్దాము. తర్వాత మిడిల్ ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి 1100 to 1500, తర్వాత అర్లీ మోడర్న్ ఇంగ్లీష్ 1500 to 1800, లేట్ మోడర్న్ ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి 1800 to ప్రజెంట్. దిస్ ఈస్ ద టైమ్ లైన్. మీరు ఈ సంవత్సరాలని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 1 మార్కు 2 మార్కులు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది, కాబట్టి మీరు దీని గురించి ఒక ఫోకస్ని తెలుసుకుని ఉండాలి. తర్వాత హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని చూసుకున్నప్పుడు మనకి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి భాషలన్నింటినీ 2 రకాలుగా కేటగరైజ్ చేశారనమాట.
వాటిని ఇండో యూరోపియన్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ అంటారు. ఈ ఇండో యూరోపియన్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్‌లో భాషపరంగా ఉన్నటువంటి కొన్ని వ్యత్యాసాలను ఆధారంగా తీసుకొని 2 రకాలుగా వర్గీకరించడం జరిగిందనమాట. సెంటమ్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ సేటమ్ లాంగ్వేజెస్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నటువంటి ఈ లాంగ్వేజెస్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో ఇది ప్రోటో ఇండో యూరోపియన్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ విచ్ బిలాంగ్ టు ది సెంటమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ అనమాట. రైట్? ఇందులో చూస్తున్నటువంటి చాలా వరకు భాషలు విలుప్తమైపోయినాయి. అంటే కాలక్రమంలో అంతరించిపోయినాయి. ఎందుకు అంతరించిపోయినాయి అంటే ఆ భాషను మాట్లాడడానికి ఉపయోగించడానికి ఎవరు లేరు కాబట్టి. సో, ఇంగ్లీష్ భాషకి ఆ రకమైనటువంటి పరిస్థితి లేదు. నేటి రోజున కూడా ప్రపంచంలో అనేక భాషలు విలుప్తమయ్యేటువంటి ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజెస్ ఆర్ అట్ ద బ్రింక్ ఆఫ్ డయింగ్, గెటింగ్ ఎక్స్టింక్టెడ్ బికాస్ నో వన్ ఈస్ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్. మేబీ దానికి ఒక కారణం ఇంగ్లీష్ కూడా అయి ఉండవచ్చు. ఎక్సెసివ్ ఇంపార్టెన్స్ విచ్ ఇస్ బీయింగ్ గివెన్ టు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. రైట్? దానివల్ల మనం లోకల్ లాంగ్వేజెస్‌ని, వర్నాక్యులర్ లాంగ్వేజెస్‌ని పూర్తిగా మర్చిపోతున్నాం. ప్రధానంగా లిపి లేనటువంటి భాషలు అంతరించిపోయేటువంటి ప్రమాదం అయితే ఉన్నదనమాట. సో, ఇది ఒకటి పార్ట్ 1 మనం సెంటమ్ లాంగ్వేజెస్ అంటాము. ప్రోటో ఇండో యూరోపియన్ గ్రూప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ అని కూడా అంటాము. రెండవది వచ్చేసి సేటమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్. ఈ ఇంగ్లీష్ భాష వచ్చేసి మనం హిస్టరీ గురించి మనం కొంత మేరకు అధ్యయనం చేసేటువంటి క్రమంలో ఇంగ్లీష్ భాష ఏ వర్గానికి చెందినటువంటిది, ఈ సెంటమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్‌లో ఇంకా ఉన్నటువంటి లాంగ్వేజెస్ ఏంటి అనేటువంటిది చూసినప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి ఫస్ట్ వన్ మనకి ఇటాలిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ వస్తుంది. తర్వాత ఆనటోలియన్ గ్రూప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ వస్తుంది. తర్వాత మన ఇంగ్లీష్ భాషకు సంబంధించినటువంటి పూర్వ భాష ఏదైతే ఉందో జర్మానిక్ భాష, జర్మానిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ దాంట్లో అది వస్తుంది. తర్వాత టొకారియన్, ఈ టొకారియన్ లాంగ్వేజెస్ అనేటువంటివి ఇప్పుడు లేవు. ఆ భాష అనేటువంటిది పూర్తిగా విలుప్తమైపోయింది. తర్వాత కెల్టిక్ లాంగ్వేజ్, తర్వాత హెలెనిక్ లాంగ్వేజెస్ అనేటువంటివి ఉన్నాయన్నమాట. తర్వాత ఇది చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఇటాలియన్, ఆనటోలియన్, టొకారియన్, కెల్టిక్ అండ్ హెలెనిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ అన్నమాట. తర్వాత మళ్ళీ ఇటాలిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్‌కి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ లాటిన్ గ్రూప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. తర్వాత సోంబ్రియన్ గ్రూప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. అనటోలియన్‌లో హిటిటీ లాంగ్వేజ్ అనేటువంటిది ఉంది. తర్వాత టొకారియన్ లేదనుకున్నాము. కెల్టిక్ లాంగ్వేజెస్ కొన్ని ఎగ్జిస్టింగ్‌లో ఉన్నాయి. హెలెనిక్ లాంగ్వేజెస్ కూడా కొన్ని విలుప్తమైపోయినాయి. వీటన్నిటి గురించి మీకు తర్వాత మనం విస్తృతంగా చర్చిస్తాం. ఇప్పుడు మనము రెండవ గ్రూప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ సేటమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్‌లో ఇందులో మనకి స్లేవిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్, తర్వాత ఇండో ఇరానియన్ గ్రూప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్, తర్వాత బాల్టిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్, తర్వాత ఆర్మేనియన్ గ్రూప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్, తర్వాత అల్బేనియన్ గ్రూప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ అంటున్నాయి. ఇందులో మనకి ప్రధానంగా ఎందుకు చెప్పుకోవాలంటే మనకి భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి భాషలన్నీ కూడా ఈ గ్రూప్ నుంచే వచ్చినాయన్నమాట. సౌత్ ఇండియన్ భాషలు కాకుండా ఉత్తర భారతదేశంలో మాట్లాడబడేటువంటి ప్రధాన భాషలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇన్క్లూడింగ్ సాంస్క్రిత్ అవన్నీ కూడా మనకి ఈ సేటమ్ లాంగ్వేజెస్ గ్రూప్లో నుంచి వచ్చినాయి. ఇవి ప్రధానంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్రోటో ఇండో యూరోపియన్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్, సెంటమ్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ సేటమ్ లాంగ్వేజెస్. మళ్ళీ ఇక్కడ మనము ఇంగ్లీష్ భాషకు సంబంధించినటువంటి చరిత్రని లోతుగా అధ్యయనం చేసేటప్పుడు జర్మానిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఆంగ్లో సాక్సన్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఏంజిల్స్, సాక్సన్స్ అండ్ యూట్స్ ఈ 3 తెగలు అనమాట. రైట్? జర్మానిక్ ట్రైబ్స్ ఇవి. ఎక్కడి నుంచి? డెన్మార్క్ నుంచి వచ్చినటువంటి కొన్ని తెగలు వీళ్ళతో కలిసి ఇంగ్లాండ్ మీదకి దండెత్తినాయి. తర్వాత వాళ్ళు దండెత్తిన తర్వాత ఏంజిల్స్, సాక్సన్స్ ఈ 2 ట్రైబ్స్ ప్రధానంగా తమ యొక్క ఎంపైర్స్‌ని విస్తృతం చేసుకున్నాయి అనమాట. అందుకని దాన్ని ఆంగ్లో సాక్సన్ పీరియడ్ అని కూడా అంటాం. జర్మానిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్‌లో మళ్ళీ 3 కేటగరైజేషన్స్ ఉన్నాయి. వెస్ట్ జర్మానిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్, ఈస్ట్ జర్మానిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ నార్త్ జర్మానిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్. ఇందులో ఈస్ట్ జర్మానిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ గోతిక్ లాంగ్వేజ్ అనేటువంటిది ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయిందండి. అది పూర్తిగా విలుప్తమైపోయింది, అంతరించిపోయింది. తర్వాత వెస్ట్ జర్మానిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్‌కి చూసినప్పుడు మన ఆంగ్ల భాష ఈ గ్రూప్‌కి చెందినటువంటి. మీకు సాధారణంగా ప్రశ్నలు అడగొచ్చు. ఆంగ్ల భాష ఏ గ్రూప్ నుంచి వచ్చినటువంటిది అనేటువంటి ఒక చిన్న ప్రశ్న రావచ్చు. అప్పుడు మీరు ఏం చెప్తారంటే వెస్ట్ జర్మానిక్, మళ్ళీ వెస్ట్ జర్మానిక్‌లో లో జర్మానిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ నుంచి వచ్చినట్లుగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట. సో వెస్ట్ జర్మానిక్, ఈ వెస్ట్ జర్మానిక్‌లో మనకి లో జర్మానిక్ అండ్ హై జర్మానిక్. ఇందులో లో జర్మానిక్‌లో మనకి వచ్చినప్పుడు ఓల్డ్ డచ్,
డచ్, ఫ్లెమిష్ అండ్ ఆఫ్రికాన్స్. ఈ 4 భాషలు మనకి లో జర్మనీలో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా వీటితో పాటు మోడ్రన్ లో జర్మన్, తర్వాత ఫ్రీజియన్ లాంగ్వేజ్, తర్వాత ఇంగ్లీష్ భాష. ఇక్కడ ఉందండి దీని యొక్క రూట్ అనేటువంటిది. సెంటమ్ లాంగ్వేజెస్, జర్మానిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్, వెస్ట్ జర్మానిక్, లో జర్మానిక్. లో జర్మానిక్లో వన్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజెస్ ఇస్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. తర్వాత హై జర్మానిక్లో చూసినప్పుడు మోడర్న్ హై జర్మన్, తర్వాత ఈడిష్ లాంగ్వేజ్ ఉంది. తర్వాత నార్త్ జర్మానిక్ చూసినప్పుడు ఓల్డ్ నార్స్, తర్వాత డానిష్, స్వీడిష్, ఫారోస్, నార్వేజియన్, ఐస్లాండిక్. వీటి గురించి పెద్దగా ప్రశ్నలు రావండి, కానీ మీరు ఈ గ్రూప్ని ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకోండి. వెస్ట్ జర్మానిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ని గురించి ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మనం ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించినటువంటి కొద్దిగా మనం లోతుగా వెళ్తే వెస్ట్ జర్మానిక్ ఇన్వేడర్స్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు అనమాట. ఈ ఏరియాస్లో వాళ్ళు ఏంజిల్స్, సాక్సన్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ ఏరియాస్ని దండెత్తిండ్రు వాళ్ళు. దిస్ ఈస్ ద పిక్చర్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ ఇన్ బిట్వీన్ 650 to 750 అన్నమాట. రైట్. ఈ వెస్ట్ జర్మానిక్ సంబంధించినటువంటి ఇన్వేడర్స్ ఎవరైతే వచ్చినారో, ఎక్కడి నుంచి వీళ్ళు వచ్చినారంటే సదరన్ డెన్మార్క్ అంటాం. సదరన్ డెన్మార్క్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళేమో ఏంజిల్స్ అని, తర్వాత జ్యూట్స్ అని, సాక్సన్స్ అని, ఇట్లా మనకి ఈ 3 ట్రైబ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో వీళ్ళు ఇంగ్లాండ్ని కాంకర్ చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు 5th and 6th centuries. 5వ శతాబ్దం, 6వ శతాబ్దంలో అనమాట. ఓకే. సో అటు జర్మానిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్, తర్వాత ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నటువంటి అప్పటికి ఉన్నటువంటి ఇంగ్లీష్ భాషకు సంబంధించినటువంటి ఎక్కువగా రోమన్ ప్రభావం ఉన్నటువంటి ఇంగ్లీష్ భాషని, ఆ 2 భాషలని కలిపి ఒక భాషగా వాళ్ళు మాట్లాడుకునేటువంటి, ఎందుకంటే వాళ్ళు మాట్లాడింది వీళ్ళకి అర్థం కావాలి, వీళ్ళు మాట్లాడింది వాళ్ళకి అర్థం కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, దే స్పోక్ ఎ మ్యూచువల్లీ ఇంటెలిజిబుల్ లాంగ్వేజ్. ఇంటెలిజిబుల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇఫ్ యూ స్పీక్ సమ్ లాంగ్వేజ్ ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, ఇఫ్ ఐ స్పీక్ సంథింగ్ ఇన్ ద సేమ్ లాంగ్వేజ్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అనమాట. 4 మాండలికాలు ఆంగ్ల భాషకు సంబంధించినటువంటివి మనకి ఉన్నాయి, ఎమర్జ్ అయినాయి అనమాట. అవేంటంటే నార్థంబ్రియన్ ఇన్ ద నార్త్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్లో, తర్వాత మెరికన్ అది వచ్చేసి మిడ్లాండ్స్లో, తర్వాత వెస్ట్ సాక్సన్లో, సౌత్ అండ్ వెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్లో, అండ్ కెంటిష్ సౌత్ ఈస్ట్ బ్రిటన్లో మనకి ఎక్కువగా ఈ 4 డైలెక్ట్స్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఒక ప్రశ్న వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి. రైట్. ఇక్కడ మీకు చూస్తున్నటువంటి ఒక స్క్రిప్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక ఎక్స్ట్రాక్ట్, మనం ఇంటర్నెట్లోంచి తీసుకున్నాం దీన్ని. ఇది ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించినటువంటి ఒక లిటరేచర్, బియోవుల్ఫ్ అంటాం అన్నమాట, ఒక యుద్ధవీరుడి యొక్క గాథ ఇది. రైట్. దీంట్లో స్క్రిప్ట్ చూసినట్లయితే మనము వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రీడ్ ఎ సింగిల్ వర్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ సచ్ అ కాంప్లికేటెడ్ వెరీ డిఫికల్ట్ కైండ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ విచ్ వాస్ ఇన్ యూజ్ ఇన్ దోస్ డేస్ డ్యూరింగ్ ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్ పీరియడ్. సో దిస్ ఇస్ బియోవుల్ఫ్. దీన్ని ఒక ప్రశ్నగా అడగడానికి అవకాశం ఉంది. ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్ పీరియడ్లో మనకి సర్వైవల్లో ఉన్నటువంటి ఏకైక సాహిత్యానికి సంబంధించినటువంటి వర్క్ ఏదైతే ఉందో అది మనం బియోవుల్ఫ్గా చెప్పుకుంటాం అనమాట. తర్వాత కాలంలో మనకి ఇది బయటకు వచ్చేసింది. తర్వాత ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్ పీరియడ్ తర్వాత మిడిల్ ఇంగ్లీష్ పీరియడ్. మిడిల్ ఇంగ్లీష్ పీరియడ్లో మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటంటే ఇది నార్మన్ కాంక్వెస్ట్. విలియం ద నార్మండీ ఈయన యొక్క ఫ్రెంచ్ డ్యూక్ అనమాట. ఈ ఫ్రెంచ్ డ్యూక్ మళ్ళీ ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్కి వెళ్ళి వాళ్ళని కాంకర్ చేసేసి ఈయన ఒక సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పరచుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేశాడు. మళ్ళీ ఆంగ్ల భాష పట్ల ఈ 4 డైలెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద మళ్ళీ ఎక్కువగా ఫ్రెంచ్ ప్రభావం అనేటువంటిది ఎక్కువగా చూపించడం మొదలైందనమాట. సో అందుకని మళ్ళీ భాష ఒక తీవ్రమైనటువంటి మార్పుకు లోనవడం జరిగింది. కాబట్టి అక్కడి నుంచి ఎప్పుడైతే మనము నార్మన్ కాంక్వెస్ట్ జరిగిందో అప్పటి నుంచి దాన్ని మనం మిడిల్ ఇంగ్లీష్ పీరియడ్గా చెప్పుకుంటాము. ఈ మిడిల్ ఇంగ్లీష్ పీరియడ్కి ఆద్యం ఏంటంటే దాన్ని నార్మన్ కాంక్వెస్ట్ అంటాము. విలియం ద నార్మండీ, ద ఫ్రెంచ్ డ్యూక్ మళ్ళీ ఇంగ్లాండ్ మీదకి దండెత్తి వాళ్ళకి సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఫ్రెంచ్ పదాలు ఎక్కువగా ఈ ఇంగ్లీష్ భాషలోకి వచ్చి చేరడం వల్ల, ఆ భాష మారడం వల్ల దాన్ని మిడిల్ ఇంగ్లీష్ పీరియడ్గా చెప్పుకుంటున్నాం. ఇది క్రీస్తు శకం 1100 నుంచి 1500 మధ్యలో జరిగిందనమాట. లిటరరీ వర్క్ అంటాం మనం. ఏంటంటే ఫాదర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ జెఫ్రీ చాజర్ అంటాం. ఆయన రచించినటువంటి ఒక గొప్ప కావ్యం జెఫ్రీ చాజర్స్ క్యాంటర్బరీ టేల్స్ అనమాట. ఇది ఒక కథల యొక్క సమాహారం అనమాట. దీన్ని మీరు ఈ పేరుని గుర్తుపెట్టుకోండి, క్యాంటర్బరీ టేల్స్. ప్రొలోగ్ టు ద క్యాంటర్బరీ టేల్స్ అడగొచ్చు, క్యాంటర్బరీ టేల్స్ అడగొచ్చు అనమాట. తర్వాత ఇంకొక భాషకు సంబంధించినటువంటి ఇంకొక
గొప్ప పరిణామం మార్పు ఏం జరిగిందంటే వావెల్ అనేటువంటిది షార్ట్ అయిపోయింది. లాంగ్ వోవెల్ కాస్త షార్ట్ అయిపోయింది. దీన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ చేంజ్‌ని మనం ద గ్రేట్ వాల్ షిఫ్ట్ అని చెప్పుకుంటామన్నమాట. ఇంకా మీకు ఎర్లీ మోడర్న్ ఇంగ్లీష్ అని చెప్పుకున్నాం మనం 1500-1800. ఇందులో ఎర్లీ మోడర్న్ ఇంగ్లీష్‌లో చాలా వరకి సాహిత్యానికి సంబంధించినటువంటి మూవ్‌మెంట్స్ వచ్చాయి. లిటరరీ మూవ్‌మెంట్స్ వచ్చాయి. భాష ఇంకా చాలా మార్పుకు లోనైంది. ఎందుకు మార్పుకు లోనైందంటే మనకి ఎప్పుడు 15th సెంచరీలో లేట్ 15th సెంచరీలో మనకి విలియం కాక్స్టన్ అనే అతను మనకి ప్రింటింగ్ ప్రెస్‌ని ఒకటి ఇన్వెంట్ చేయడం జరిగింది. దానివల్ల కూడా భాష ఇంకా ఎక్కువగా మార్పుకి లోనైందనమాట. ఇప్పుడు లేట్ మోడర్న్ ఇంగ్లీష్‌కి సంబంధించినటువంటి చూసినట్లయితే ఇంకా మనకి బ్రిటిష్ ఎంపైర్ వాళ్ళ యొక్క సామ్రాజ్యం చూడొచ్చు. వాళ్ళు పాలించినటువంటి రాజ్యాలను మనం కామన్‌వెల్త్‌గా చెప్పుకుంటాం మనము. ఇవి చూడొచ్చు. తర్వాత ఇంగ్లాండ్‌లోని ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అనేటువంటిది ఒకటి స్టార్ట్ అయింది. ఇదండి మా స్థూలంగా, సూక్ష్మంగా ఆంగ్ల భాషకు సంబంధించినటువంటి ఒక హిస్టారికల్ యాస్పెక్ట్స్. మనం తర్వాత అంశాలను మళ్ళీ మనం చూద్దాం.